ਹੁਣ मैं इस तो ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ, ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਨੇ इस तरह, ते अगर ये आइसोलेटेड कैपेसिटर है, आइसोलेटेड कैपेसिटर याद रखना, आइसोलेटेड कैपेसिटर का मतलब हुंदा है कि इस कैपेसिटर नू कोई होर नहीं है जो इसकी पोटेंशियल नू मेनटेन करने लिए काम कर रहा हो, यानी कि बैटरी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है गल? फिर ये कैपेसिटर खाली है, देखो फिर तो कुछ है ही नहीं है, मतलब है नहीं, जब खाली है तो चक के प्लेट जितनी मर्जी जो मर्जी भजो, कोई चक्कर नहीं गा, उस एनर्जी भी कितनी है, फिर जीरो है ना। पर मैं कह रहा कि आप चार्ज आइसोलेटेड कैपेसिटर की गल कर रहे हैं, चार्ज हैगा मान लो ये पर चार्ज है, ये ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, ये ऊपर चार्ज है नैगेटिव, इन्हां दोनों प्लेटां दे विच डिस्टेंस हैगा मान लो डी, इस पूरे कैपेसिटर दा कैपेसिटेंस हैगा मान लो सी, ते आपां जेड़ा इहदे पर चार्ज दिता है मान लो हैगा क्यू। ठीक है गल? ते जो चार्ज दिता है तो कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस तक होना ही है दोनों विचकार, वो मान लो हैगा V। तो बेसिकली असीं कह सकते हैं ये प्लेटां दे पर चार्ज कितना आ प्लस CV है ना इधरली प्लेट ते माइनस CV इधरली प्लेट ते। इहदे च कोई डाउट नहीं किसी नूं? नो सर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ? हाँ जी सर। Q ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਆ? ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਹੈ, ਪਲੇਟ ਚੋਂ ਚਾਰਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ, ਹਨਾ? कैपेसिटेंस बदल जाएगी, कैपेसिटेंस बदल जाएगी अगर तुसी D इंक्रीज किया है ना, तो कैपेसिटेंस ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? D इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी ना, है ना? तो कैपेसिटेंस जो तो डिक्रीज हो जाएगी, मान लो n टाइम्स डिक्रीज होगी या D ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ कैपेसिटेंस मान लो n टाइम्स डिक्रीज हो गई, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ वोल्टेज है वो n टाइम इंक्रीज कर, हाँ वो n टाइम्स इंक्रीज कर जाऊगा, ताकि जो आ नवे वाले कैपेसिटेंस ते नवे वाले वोल्टेज ਨੂੰ ਆਪਸ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਨਾ ਹੀ ਆਵੇ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? यस सर। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐਟ ਲਾਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ, ਪਲੱਸ ਜਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸਟਰਨਲ, या फिर उस पर्सन दी एनर्जी फॉर्म च लिखना था, एनर्जी डेल्टा E ऑफ दैट पर्सन भी लिख सकते हो, ठीक है, ऑफ पर्सन, ते बराबर कितना आएगा जिन्ना कैपेसिटर दी फाइनल एनर्जी आएगी। कैपेसिटर दी फाइनल एनर्जी तुसी नवे कैपेसिटर्स ते नवे तो कढ लियो, इनिशियल एनर्जी आप पुराने वाले तो कढ लियो, है ना, C ते B तो, ते वर्क एक्सटर्नल मिल जाएगा। क्लियर है सब नु गल? यस सर। वेरी गुड। हुण आपां गल करदे हां कि जे मान लो दूसरा केस आप किया सीगा, मैं ये रिवाइज करा रहा था एक तरह पिछला, एक दिन का गैप है ना, मैं थोड़े यकीन होना हटिया ना, पता नहीं इन्होंने याद भी होना कि नहीं, हुण तुसीं ये गल देखो रिवाइज करके आया करोगे। तो जे मैं हुण कैपेसिटर दी प्लेट जिहड़ी हैगियां ने ये आइसोलेटेड नहीं हैगा, मतलब ये है कि इस दे वोल्टेज नूं मेनटेन करन लई हुण बाहरों की लगी हुई है? बैटरी लगी हुई है। ਜਿਹੜੀ बैटरी लगी हुई है, मान लो बैटरी 20 वोल्ट की लगी हुई है, जे 20 वोल्ट की लगी हुई है मतलब ਇਹਦਾ वोल्टेज ਇਹਦੇ ਪਾਸ V ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ कैपेसिटेंस C ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ C V with positive and this C V negative, sorry negative। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਤੇ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਵਾਂ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡੀ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਉਲਟਾ ਉਲਟਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਡੀ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਸੀ ਵਧੇਗਾ, ਸੀ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ V ਨੂੰ ਘਟਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਫਿਰ ਰਹਿਣ, ਹਨਾ, ਚਾਰਜ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 100 ਰੁਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੋਲਟੇਜ 100 ਰੁਪਏ ਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ 100 ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਰਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ 100 ਪੂਰੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵੋਲਟੇਜ V ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, V ਨੂੰ ਉਹਨੇ 20 ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ V ਤੋਂ V ਡੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇ D ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ C ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਯੈਸ ਕਰੰਟ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਹਾਂ C ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਚਾਰਜ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ V ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ Q = CV ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ Q ਡੈਸ਼, ਨਵਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ C ਡੈਸ਼, ਪਰ ਵੋਲटेज सेम रहेगा ना। यस सर। तो जो C डैश ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, C ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ C ਡੈਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ Q ਡੈਸ਼ ਵੀ बचेगा। ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ Q ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Q ਡੈਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਂ Q ਨੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ, ਓਵਰਆਲ ਚਾਰਜ ਘਟਣਾ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਘਟਣ ਲਈ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸੀਗਾ ਮਾਈਨਸ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਹੈਗਾ, ਫਾਈਨਲੀ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਆ, C ਡੈਸ਼ * V ਹੈਗਾ ਨਾ ਚਾਰਜ ਫਾਈਨਲ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ, CV ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਬਚਿਆ, ਇਹ ਚਾਰਜ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬੈਟਰੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਵੀ એનર્ਜੀ ਲੈ ਲਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਯੈਸ ਸਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਸੀਗੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ 'ਚ, ਪਲੱਸ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਲਈ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਜਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਇਆ ਐਕਸਟਰਨਲ, ਹਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕ ਡਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਕਰਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਆ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ એનર્ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, 0। U ਫਾਈਨਲ ਭਰਾਵਾ, U ਫਾਈਨਲ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ 0 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੂੰ ਡੈਲਟਾ ਆਫ U ਆਫ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਚੇਂਜ ਜਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਆਫ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਟੇਗੀ ਵਧੇਗੀ, ਉਹ ਪਲੱਸ ਵਰਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈਲਟਾ E ਇਨ ਦਾ ਪਰਸਨ, ਹਨਾ, W ਸਰ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਠਾ ਕਰਦੇ, = 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ U ਹੈ, ਇਹਦਾ UI ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, UF ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯੈਸ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ। यस ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਦੀ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਇਫ a capacitor is connected to battery of voltage V, then find work done by external force in increasing separation from D to 3D। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪਲੇਟਸ ਹੈ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ? दूसरा केस है। ਆਪਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਵੋਲਟੇਜ V ਹੈਗਾ ਆ, ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ C ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਆਇਆ, CV, ਹਨਾ। ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ,
एक प्लेट ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਚਣਾ ਦੂਜੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ 3D ਕਰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾय ਦਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਬੈਟਰੀ 'ਚ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੀ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਫਾਈਨਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਦੱਸੋ ਤੇ CV/3 ਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ CV/3 ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਚਾਰਜ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਡੈਲਟਾ ਕਿਊ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਨਸ ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਚਾਰਜ ਹੁਣ ਉਹ ਚ ਫਲੋ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ QI - QF ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਫਲੋ ਕਰ ਗਿਆ ਦੱਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ 2CV/3 ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੈਟਰੀ 'ਚ ਚਾਰਜ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਨੀਚੇ ਹਨਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸੌਖਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੂਜ਼ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਜਾਂ ਟੇਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹਿਮਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ એનર્ਜੀ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵਧੇਗੀ ਨਾ यस सर ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੋਂ એનર્ਜੀ ਕੱਢੂੰਗਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਘਟੇਗੀ ਨਾ यस सर ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ એનર્ਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਈਵੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ એનર્ਜੀ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਘਟੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ 2CV/3 ਚਾਰਜ ਜਿੰਨਾ ਲਿਆ ਇਨਟੂ V ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆਏਗਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ यस सर क्योंकि बैटरी ने एनर्जी ਦਿੱਤੀ नहीं है सिस्टम को ਵਧਾਣਾ नहीं ਉਹ ਘਟਾ ਰਹੀ है बेसिकली सो बेसिकली सिस्टम ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਲਈ ਆ ਲਿਖਤੀ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਸਟਮ ਅੱਛਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਲਟਾ U ਆਫ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਸੀ ਹਾਫ CV² ਨਾ CV²। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ U ਫਾਈਨਲ CV²/6 ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਾਫ CV V ਦਾ V ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਲਓ C ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੇ V ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗਾ CV²/6 ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੇ CV²/6 ਪਹਿਲਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਫਾਈਨਲ ਹੈਗੀ ਇੰਨੀ ਹਨਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਘਟ ਗਈ ਦੱਸੋ ਕੈਪੈਸਿਟੀ એનર્ਜੀ ਘਟੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੈ ਘਟੀ ਹੈ ਨਾ ਯੈਸ ਸਰ हाँ तो कितना आएगा तो कर लो भाई CV²/6 पेपर लेके बैठ दे लगा तुझे ना मैं ये कहना नाल नाल है नहीं कॉपी जी करके सर इतना आया कितना आ गया देखो 6 सेल्सियम CV² माइनस कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा CV²/3 है ना यस सर ठीक है सो ये नेगेटिव की पॉजिटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव कैपेसिटर ਦੀ એનર્ਜੀ ਵਧ ਗਈ ਘਟ ਗਈ ਘਟ ਗਈ 네ਗੇਟਿਵ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਨਾ ਵਰਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦੇਖੋ U ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਲੱਸ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀ ਵਰਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ U ਫਾਈਨਲ ਉਹੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ UI ਤੇ UF ਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ फाइनली एनर्जी है CV²/6 ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੌਰੀ CV²/6 ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ એનર્ਜੀ ਸੀ ਕਿ CV²/2 ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਸ CV²/3 ਹੁਣੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 2CV²/3 ਯੈਸ ਸਰ ਤੇ ਵਰਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਤੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ
-4 CV square by 3। 3 1/3 आ रहा है शायद, हाँ करके देख लियो ਇਹਨੂੰ, ठीक है, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। चेक कर लियो, कोई गल नहीं ना। ਸਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ ਯੂ ਕਾ ਤੋਂ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਕੱਢੀ? ਨਹੀਂ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ ਯੂ ਕਾ ਤੋਂ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਐਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਐਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕੰਮ। ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਆ ਬੈਟਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਯੂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਨਾ ਪਲੱਸ એનર્ਜੀ ਗਿਵਨ ਬਾय बैटरी इज इक्वल टू यू फाइनल, नहीं प्लस वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू यू फाइनल, ठीक है। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਬਸ, है ना। ਯੈਸ ਸਰ। ठीक है, आ गल याद रखियो। हुण एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपां करन जा रहे हैं, बहुत ध्यान नाल समझियो। ये हुण तुहाडे लई सौखा हुंदा जाएगा काम, जिन्ना तुसीं वधिया तरह अगर पुराना काम कीता है। इस टॉपिक का नाम है कॉमन पोटेंशियल। देखो कॉमन पोटेंशियल, इस दे लई दिमाग विच एक तस्वीर बनानी जरूरी है। तुसीं उहनूं सोचो कि मान लो कोई तुहाडे कोल 2 कंटेनर ने, एक आ कंटेनर है ते एक आ कंटेनर है, इस तरह। ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਲਵ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਕਨੈਕਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਸੌਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। अच्छा तुसी मैनू ये दसो, जो मैं इस तरह 2 पानी के रिजर्वायर्स नू कनैक्ट करता हाँ ते आपां ये वाला वाल्व हटा दिंदे आ, इत्थों खोल दिंदे आ ओपनिंग नू, ते जदों खोल दिंदे आ तां ये पानी फ्लो करेगा ना। यस यस सर। ये ए तो बी वाले पासे करेगा ना, यस सर। क्योंकि ए दा पोटेंशियल ज्यादा बी दा घट है ना। यस ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋੜਤਾ, ਇੱਥੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਰਕਟ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਟ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸੋ। पैरेलल ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ C1, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ V1 ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰੀ ਕੱਢ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਗਿਆ V1 ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਦਾ C1, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। यस ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲਿਆ ਦੂਸਰਾ, ਦੂਸਰੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੈਗਾ C2, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਉਸ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗਾ ਮੰਨ ਲਓ V2, ਤਾਂ ਇਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ V2 ਤੱਕ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? यस सर। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ C1 ਲਿਆ, ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ C2 ਲਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਇਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਪਲੱਸ C1 V1, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਪਲੱਸ C2 V2। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? यस सर। यस ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ C1 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ C2 ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ V1 ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ C1 V1, ਇਹ ਤੇ ਪਲੱਸ C2 V2, ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ V2। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਵਿਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਿਚ ਲਾ ਦਿਓ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ। ਆ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸਭ ਨੂੰ? यस सर। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ,
ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਵਿਚ S ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਟਾਂ, ਇਹ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, Yes, sir. Tension ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰੋਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਾਲਵ ਜਿਹਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ A ਤੋਂ B ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾਂ ਨਿਚਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੀਚੋਂ ਚਾਰਜ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ V2 ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ V1 ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਨੀਚੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਚਾਰਜ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰਜ ਇੱਥੋਂ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ V2 ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਚਾਰਜ ਉੱਪਰਲੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਘਟੇਗਾ ਉਹ ਵਧੇਗਾ, ਇਹ ਘਟੇਗਾ ਉਹ ਵਧੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਯੈਸ ਸਰ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਠੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ V1 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ V2 ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰਜ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ Q, ਤੇ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ VC, that is VC ਮਤਲਬ ਕਾਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨੀਚੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? Yes, ਯੈਸ। ਜਦੋਂ ਕਾਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਪਲੇਟਾਂ ਤਾਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਤਾਂ C1 ਤੇ C2 ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਪਰਲੀ ਪਲੇਟ ਤੇ? ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਥੋੜੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਪਲੱਸ C1 VC, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? plus C2 VC। ਯੈਸ, C2 VC। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਈਏ ਇੱਥੇ ਕਿ ਚਾਰਜ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ? C1 V1 plus C2 V2 ਆਈ ਸੀਗਾ ਨਾ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ। Yes, sir. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? C1 VC plus C2 VC। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਇਆ ਉਹ ਆਇਆ C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2। ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. सर ਹਾਂਜੀ। जो सर्किट बनाया है ये सीरीज ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵੈਸੇ। ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੀਰੀਜ਼ ਸਰਕਟ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਇਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਆ ਲੋਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਐ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ, ਯੈਸ ਸਰ। ਹਨਾ। ਤਾਂ ਆ ਹਾਇਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਲੋਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਹਨਾ। ਤੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਆ ਹਾਇਰ ਤੇ ਆ ਲੋਅਰ, ਫਿਰ ਆ ਹਾਇਰ ਤੇ ਆ ਲੋਅਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਲੋਅਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਹਾਇਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲੋਅਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਹਾਇਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਜਦੋਂ ਪੈਰਲਲ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਇਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਹਾਇਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਹਾਇਰ ਇਹਦਾ ਲੋਅਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਹਾਇਰ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਾਇਰ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਲੋਅਰ, ਫਿਰ ਲੋਅਰ ਦਾ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਹਾਇਰ ਲੋਅਰ, ਫਿਰ ਹਾਇਰ ਲੋਅਰ, ਐ ਆਪਣੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚ ਹਾਇਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਲੋਅਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਆ ਕਾਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰਜ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਕੈਪੈਸਿਟਰਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲਈ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਹੈ। C1 V1 plus C2 V2, ਇਹ ਚ V1 ਤੇ V2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,
ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ C1 plus C2 ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ C1 plus C2 ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਪੈਰਲਲ ਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ C ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸੋਚੋ C ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. so C1 ਤੇ C2 पैरेलल ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆ C1 ਇਫੈਕਟਿਵ ਉੱਪਰਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟਾ C ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ VC। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਸ਼ੋਰਲੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਗਿਆ ਦਾ ਲਾਸ ਆਫ energy while sharing of charge between two capacitors ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਆਪਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਲਾਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟਡ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੀਟ ਜਨਰੇਟਡ ਇਨ ਵਾਇਰਸ ਵਾਈਲ ਇਹ ਲਾਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟਡ ਇਨ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ C1, ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ C2 ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ C1 ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਚਾਰਜਡ ਟੂ ਵੋਲਟੇਜ V1, ਇਹ ਹੈਗਾ C2 ਇਟ ਇਜ਼ ਚਾਰਜਡ ਟੂ ਵੋਲਟੇਜ V2, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਿਫੋਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਫਟਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਆਫਟਰ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ them ਜਦੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਸ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਗੇਨ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲਾਸ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਬਿਫੋਰ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ? half C1 V1 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? half C2 V2 square। ਬਸ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂ half C कितनी है? हाफ C2 VC स्क्वायर है ना। yes sir Yes, sir. ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਫਾਈਨਲ એનર્ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਨਾ। Yes, sir. ਸੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਲਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਗੇਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਲਾਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਨਾਲ। ਲਾਸ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਸਟੋਰ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿ U ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਸ U ਫਾਈਨਲ, ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਫ C1 V1 ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਹਾਫ C2 V2 ਸਕੁਅਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਾਸ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲ ਘਟਾ ਰਿਹਾ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ? ਹਾਫ C1 VC ਸਕੁਅਰ प्लस हाफ C2 VC स्क्वायर, ठीक है। Yes, sir. ये आ जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2 कॉमन लो, C1 प्लस C2 भी आ जाएगा कॉमन, VC स्क्वायर बाहर आ जाएगा ना, ठीक है जी गल। Yes, sir. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ? C1 ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ C1 C2 V1 V2 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਨਾ, VC ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ VC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾਲ ਸਾਰ ਲਓਗੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। नीचे की आ जाएगा, अच्छा एक सी, अच्छा एक अलग अलग डिवाइड कर लो। ए का स्क्वायर एक तो ऊपर हो जाएगा ना, एक नीचे का स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे C1 प्लस C2 एक कैंसिल हो जाएगा ना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ। Yes, sir. तो बेसिकली एक C1 प्लस C2 ਇੱਥੇ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਚੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ऐसे मारेगा 2 टाइम्स C1 प्लस C2, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ C1 प्लस C2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਵਾਲਾ ਟਰਮ C1 V1 ਸਕੁਅਰ प्लस C2 V2 ਸਕੁਅਰ।
ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। C2V2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰਮ ਆਏਗੀ C1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ V1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ C1 C2 V2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस C2 C1 V1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस C2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ V2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰ ਟਰਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਮਾਈਨਸ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਵੀ C1 ਸਕੁਅਰ V1 ਸਕੁਅਰ माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। क्लियर है गल? Yes. लो जी आ इनू कटो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ। ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਚ ਲਿਖੋ ਤੇ याद रखोगे तुम। ਕੀ आ रहेगा C1 C2 कॉमन आ रहेगा ऊपर देखो, आएगा ना? यस सर। आ देखो ये जो C1 C2 कॉमन काट लो तो ऊपर आ जाएगा C1 C2, ये आ जाएगा V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। सीधे तुसी V2 माइनस V1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ कैसा ਦਿਓ ਨਾ? यस सर। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Yes, ਇੱਕ sir. ਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਚ V2 ਮਾਈਨਸ V1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ V1 ਮਾਈਨਸ V2 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ? हाँ जी सर, पिछला पेज करिए अपन। हाँ हाँ ठीक है जी गल? यस सर। देखो ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ V1 V2 ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਜਾਂ V2 V1 ਜੋ ਮਰਜੀ ਉੱਪਰਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। यस ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਟਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? यस सर। यानी u इनिशियल माइनस u फाइनल ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, यानी u इनिशियल u फाइनल नालों ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ। यस यानी पहला एनर्जी ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਘਟ ਗਈ ਨਾ। Yes sir. ਤਾਂ ਇਹਦਾ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲਾਸ। ਤੇ ਆਏਗਾ ਲਾਸ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ C1 C2 ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ V1 V2 ਜਾਂ V2 ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पोटेंशियल दा डिफरेंस यानी कि पहली प्लेट ते दूजी प्लेट ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? यस सर। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੈਗੀ 12 ਵੋਲਟ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ 8 ਵੋਲਟ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 4 ਆਏਗਾ। 4। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ 12 ਹੈ ਇੱਕ 16 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 4। 4 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਬਸ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? यस सर। डिफरेंस पुट करना होता है ਆਪਾਂ। सर किसी राइट हैंड साइड ग्रेटर देन 0 कितना क्या है? कितना आई? हाँ जी सर। देख रहा C1 ਤੇ C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਨਾ? हाँ जी सर। देख C1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ। C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ। V1 V2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦੇंगे नीचे 2 टाइम्स फिर पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही है ना सारा कुछ। हाँ जी सर ठीक है। ठीक है, इत्थों पता लग गया कि लॉस होया वा। जे नेगेटिव आया ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਸੀ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ એનર્ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿਆਪਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ એનર્ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਿਆਪਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ એનર્ਜੀ ਗਈ ਕਿੱਥੇ, ਹਨਾ ਯੋਗੇਸ਼? ਹਾਂਜੀ सर ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਜੈਸਮੀਨ। ਜੈਸਮੀਨ ਦਾ ਕੌਣ? सर 2 मिनट पिछला पेज निकाल लियो। ਕੀ ਕਰਾਂ? सर पिछला पेज। ਹਾਂਜੀ सर ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ u ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਸ u ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ u ਫਾਈਨਲ ਮਾਈਨਸ u ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ? ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਂਸਰ ਆਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਉਹ ਚ ਕੀ ਸੀ? ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਣੀ ਸੀ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਆ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਉਹ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਬਟਾ ਫਿਰ 2 ਟਾਈਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮ ਆ ਜੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਫਿਰ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਦੇਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਕ? ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਕ? ਸਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਹਾਇਰ ਟੂ ਹਾਇਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਪੈਰਲਲ ਚ ਨੇ। ਹਾਂ
ਸਰ ਮੀਨਸ ਹਾਇਰ ਟੂ ਲੋਅਰ ਵੀ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ ਇਹ ਹਾਇਰ ਟੂ ਲੋਅਰ ਵੀ ਚਾਰजेस ਵੀ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਾਰਜਰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਾਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ ਆ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰਜ ਪਾਸ ਕਰੂਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰਜ ਪਾਸ ਕਰੂਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 10th ਕਲਾਸ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਿਹੜੀ ਆ I²RT ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ એનર્ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗਰਮ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਯੈਸ ਸਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟਿਡ ਦਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ ਜਨਰਲ ਕੇਸ ਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਯੈਸ ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆਏ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੂਵ that there is always a loss of energy when we connect two capacitors charged at different potentials and ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ and where does this energy where does ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ એનર્ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਵੀ એનર્ਜੀ ਗਈ ਕਿੱਧਰ? ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਰਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਯੈਸ ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨਾ ਰਿਵਰਸ ਪੋਲੈਰਿਟੀ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਪੋਲੈਰਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਪੋਲੈਰਿਟੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਨਾ? ਨਾ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰਿਵਰਸ ਪੋਲੈਰਿਟੀ 'ਚ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਫ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਐਂਡ ਸਜਾ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਫ ਕੈਪੈਸਿਟਰਸ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਰਿਵਰਸ ਪੋਲੈਰਿਟੀ, ਰਿਵਰਸ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆ, ਇਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਚਾਰਜ ਮੰਨ ਲਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਬਸ ਆ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈਗਾ C1, ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੈਗਾ C1 ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈਗਾ V1 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਯੈਸ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਫੇਰ ਪਲੇਟਾਂ ਰੱਖ ਦਈਏ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀਆਂ। ਆਹ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਉਹੀ ਆ C2 ਤੇ ਇਹ V2, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲਾਇਆ ਪੁੱਠਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਇਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੱਖਤੀ ਪਲੇਟ, ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਤੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਹੁਣ? ਯੈਸ ਸਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਨਾ ਪੈਰਲਲ ਆ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ। ਹਿਮਾਨੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਆ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ? ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਚਾਰजेस ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਆ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਬੈਟਰੀ ਤਾਂ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਜੇ ਬੈਟਰੀ ਮੈਂ ਐ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰਲਲ ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਆਪਾਂ, ਬਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਿਮਾਨੀ? ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਹਿਮਾਨੀ ਲੱਗਦਾ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਚਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਚਾਰਜ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਨਾ।
ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਮੈਂ? यस सर ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ V1 ਤੇ V2 ਚ ਜਾਏਗਾ ਕੌਣ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਚਾਰਜ ਉੱਪਰਲੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਏਗਾ श्योरली, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਪਲੇਟ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਹੀ ਆਣਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹਨੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਚਾਰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨਾ ਉਧਰੋਂ ਆਏਗਾ ਇਤਨੇ ਇਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਸਰਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਐਟ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੇ ਐਟ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਸੇਮ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ VC ਸੇਮ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਸੇਮ ਪਾਸੇ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਆਏਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ +C1V1 ਹੋਏਗਾ ਨਾ, यस ਤੇ ਇਧਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ +C2V2 ਹੋਏਗਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ C1V1 ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਜੇ ਸਾਡਾ C1V1 ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ, ਉਹ C2V2 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਟਾਂ ਇਧਰਲੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਟ ਲਾਸਟ। ਸੋਚੋ ਕਿਉਂ, ਸੋਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ क्यों? क्योंकि यार C1V1 ज्यादा है ना, मान लो 50 कूलम है, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहे हैं, अब -30 है तो 50 ने जो इधरों आना है तो पहला तो उन्हें इस -30 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਾ। यस सर ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 20 ਕੂਲਮ ਬਚਿਆ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੂਗਾ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਤੇ। यस सर ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆ 50 ਹੈ ਤਾਂ ਆ -50 ਹੈ, ਇਹ -50 ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ 30 ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੀ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਹਨਾ। ठीक है, सो इस गल समझो ध्यान नाल, इसलिए कंफ्यूजन च नहीं रहना, आगे क्वेश्चन च पता लग जाएगा। आप पॉजिटिव आप वाले केस की गल कर रहे हैं कि फिर इस केस की दोनों पासे पॉजिटिव आ जाएगा, एदा पोटेंशियल VC है तो एदा पक्की गल VC ही होएगा ना, है ना। सो देयरफॉर बाय चार्ज कंजर्वेशन आप गल करिए जी, बाय चार्ज कंजर्वेशन जेड़ा चार्ज टोटल चार्ज दो प्लेटां ले लो जिहड़ी मर्जी भावें इधरलियां भावें उधरलियां, देखो चार्ज ना इत्थों टोटल चार्ज जिहड़ा इन्हां प्लेटां ते होएगा, आ दो प्लेटां सिलेक्ट कर लो तुसीं, आ वाली दोनों प्लेटां, ठीक है। तां कितना टोटल चार्ज होएगा इन्हां ते C1V1 माइनस C2V2 होएगा ना, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज याद है ना, पॉजिटिव है तेरा नेगेटिव है नीचे वाला, यस यस है ना। ते बाद विच इन्हां दोनों ते चार्ज किहड़ा पॉजिटिव है ना दोनों प्लेटां ते, आ देखो यस सर ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ C1VC plus C2VC, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਕਾਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਏਗਾ ਉਹ C1V1 C2V2 ਆਏਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਦਵੋ ਤਾਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ? यस सर नहीं तो अपना पॉजिटिव जे आप की तो फिर तो अपना पहला वाला ही कॉमन पोटेंशियल रहेगा। जिवें कि एक एग्जांपल लेने, चलो एक कैपेसिटर है जी, सर? हाँ जी सर जे पिछले केस च सर जे चार्ज दोनों ते इक्वल हुंदा सर फिर न्यूट्रल हो जाने सी। पिछले केस च चार्ज दोनों ते एक, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आही कह रहा है ना तू है। ओ नहीं नहीं नहीं, इतने पोटेंशियल सेम होंगे, चार्ज इक्वल नहीं, इतने वो तो वायर ना अटैच कर देता, पोटेंशियल सेम होंगे, VC सेम होएगा, आप वो देखेंगे। पर हाँ जे तुम C1V1 ते C2V2 आ कह रहे ना तो दोनों बराबर होए ते इन्हें सारे चार्ज इत्थे आके फिर इन्हों आ ऊपरली टर्म की बन जानी है, जीरो है नहीं ना फिर। हाँ जी सर, हाँ जी हाँ फिर वो गल होएगी, फिर कॉमन पोटेंशियल ही जीरो आ जाएगा, फिर दोनों च कैपेसिटर खाली होए। हाँ जी सर जी बैठ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਸ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਵੋਲਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ 6 ਵੋਲਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਹੈ,
ਤੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਵਿਚ S ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਕਾਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਦੇਖੋ C1 V1 है ना, कितना हो गया प्लस 20 है ना, हाँ जी माइक्रो ऑब्वियसली माइक्रो आया गुरु में आ जाएगा, प्लस C2 V2 24 है ना, डिवाइड बाय C1 हाँ प्लस जी C2 4 दे दो 6 है ना, ते हाँ कितना आ जी जाएगा V ते V 44 बाय 6 दैट इज 22 बाय 3 वोल्ट। क्लियर है गल? यस Yes. सर यस सर। गल सो जे मैं गल कर लवां कि आ जिहड़ा है कैपेसिटर फिर उदां ही रखा मैं ते इनू इस तरह ही चार्ज किया है मैं पॉजिटिव ते इधर नेगेटिव ते ये फिर वही 2 माइक्रोफैरड ही है, ये 10 वोल्ट ते ही है, पर जिहड़ा दूजा कैपेसिटर हैगा आ इत्थे वो मैं पुट्ठा लाता, इधर नेगेटिव हो गया इधर पॉजिटिव हो गया ते ये वही है 4 माइक्रोफैरड ते 6 वोल्ट। समझ लग रही है गल मेरी? यस सर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ক্লোਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਵਿਚ ক্লোਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ C1 V1 ਕਰੋਗੇ C2 V2 ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਦੂਜਾ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਹ 2 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਹ 4 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਰਾਈਟ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਸ ਪਲੇਟ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ। 20 ਮਾਈਕਰੋ ਕੂਲਮ ਹੈ ਨਾ, हाँ जी सर यस सर। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ सर राइट वाली 24 ਮਾਈਕਰੋ ਕੂਲਮ ਹੈ ਨਾ। हाँ जी ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੈਟ ਚਾਰਜ, Yes, sir. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਧਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ -20 ਹੈ, ਇੱਥੇ +24 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ ਤੇ VC ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ 24 ਤੇ -20 ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ 4 ਮਾਈਕਰੋ ਕੂਲਮ ਬਚੇਗਾ ਬਟਾ 4 ਦੇ ਦੋ 6 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ, ਇਹ 2/3 ਵੋल्ट। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? Yes, sir. ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂ ਪੁੱਠਾ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? सर एक बार ਹਾਂਜੀ बोलो बोलो सर समझ नहीं आया सर की नहीं समझाया कॉमन पोटेंशियल आ फार्मूला Sir, आ common- समझाया आ जो चीज की नीचे ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ हाँ ਸਮਝਾਇਆ जी सर ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੁੱਟ ਹੀ ਕੀਤਾ C1 V1 ਕਰ ਲੈ ਇਹਨੂੰ, C1 V1 ਹੋ ਗਿਆ 10 सर ये आ गया समझ हाँ की समझ नहीं आया फिर हैं? आवाज नहीं आ रही बलजीत मेरी? सर आवाज कट कट आ रही है हाँ मैं तेरी भी आवाज घट आ रही है, मैंने ये समझ की नहीं आया फिर। सर वैल्यूज पुट सर किदां कर ਉਹ ਭਰਾਵਾ C1 V1 C2 V2 ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜੇ C1 V1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, C1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ 2 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਲਾ ਲਾ, C2 ਦੀ 4 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਲਾ ਲਾ, C2 ਦੀ ਫਿਰ V1 ਆ V2 ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਟਾ C1 + C2 ਹੈ। ਆ ਵੋਲਟੇजेस ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। हाँ जी सर V1 V2 ਆਹੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਨੇ V1 V2? ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਕੰਮ। ओके सर ਥੋੜਾ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਬਣੋ ਬਈ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਨਾ ਕਿ V1 ਕਿਹਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, V2 ਕਿਹਦਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਰਫਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆ, ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਦਾ 10 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਆ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਦਾ ਤੇ ਇਹ 8 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਧਰਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰਲਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਕਾਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਆਏਗਾ। Yes, sir. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲੀ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਧਰਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੇਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਧਰਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇਧਰਲਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਆ ਫਾਈਨਲੀ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਨਾ। Yes, sir. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਲਗਾ ਦਿਓ ਫਾਰਮੂਲਾ VC 4/5 volt. C1 V1 ਇਹ 10 ਦੇਖੋ 10 दूना 20 8 या 24 बटा C1 + C2 5 48 नहीं 4/5. 44/5 वोल्ट है ना, क्योंकि माइक्रोफैरड करके ऊपर माइक्रो कूलम आएगा पर नीचे फिर 5 माइक्रोफैरड माइक्रो माइक्रो कट्टे जाएंगे, वो सब देख लियो तुसी। क्लियर है गल। यस सर। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਲਓ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟਡ ਪਤਾ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਹੀਟ ਕਿੰਨੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ, ਉਹ ਹੋਏਗੀ 1/2 नीचे आएगा C1 + C2 5 आ गया है ना, ऊपर आएगा C1 × C2 3 दूनी 6 हो गया, फिर V1 ਤੇ V2 ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ V1 - V2 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ आई आएगा ना। इन्हें देख लियो माइक्रो जूल च आंसर आएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, माइक्रो देख लो कितनी बारी आया तो नीचे कितनी बार माइक्रो है, हो जाएगी गल। Yes. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਆਮ ਸੋਚੋ ਇਹ ਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ 20 ਮਾਈਕਰੋ ਕੂਲਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। Yes. ਇਹ ਤੇ 8 ਤੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 24 ਮਾਈਕਰੋ ਕੂਲਮ ਲਿਖੋ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ जो 44 ਆ ਗਿਆ ਨਾ 44 ਮਾਈਕਰੋ ਕੂਲਮ डिवाइडेड बाय द टोटल कैपेसिटेंस ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ C1 + C2 ਲੈਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। यस सर। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਮਟੇਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਹੋਈ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਹੈਗੇ 4 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਦਾ ਤੇ 10 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ अपना कैपेसिटर है, आ स्विच लगे है ते इधर ले लो तुसी। हुण इत्थे की गिवन है, इधरला पॉजिटिव गिवन है, इधरला नेगेटिव गिवन है ते ये हैगा जी तुहाडा 6 माइक्रोफैरड ते 8 वोल्ट तक चार्ज किया है वा। ए जोड़दे हैं आपां, हुण जो दोनों कैपेसिटर नूं जोड़ांगे आपां तां तुसी मैनूं पहलां आ दस दो भी किहड़ी प्लेटां लैफ्ट वालियां पॉजिटिव होणगीਆਂ कि राइट वालियां, सोच के सर लेफ्ट वालियां पॉजिटिव, लेफ्ट वालियां पॉजिटिव हाँ किवें जी पता लग गया, नहीं सर राइट वालियां पॉजिटिव, राइट वालियां ना। देखना इधर दा इधर टोटल चार्ज कितना है, इथे 40 माइक्रोकूलम है, इधर -48 माइक्रोकूलम है ना, तो टोटल तो नेगेटिव ही आएगा ना, तो इधरले पासे टोटल चार्ज नेगेटिव ही फैलेगा ना। हाँ जी सर, इधर पॉजिटिव आएगा ते हुण आपां देख लेना कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा इथे 10 सर 8/10 कितना 8/10 8/10 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। 0.8 वोल्ट ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ कॉमन पोटेंशियल। हीट जनरेटेड पता कर लोगे ना ਹੁਣ। यस सर। हाँ जी ਹੀਟ ਜਨਰੇਟਡ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲਟਾ V ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖੋਗੇ सर 8 ਡੈਲਟਾ V ਭਰਾਵਾ, ਡੈਲਟਾ V ਜਿਹੜਾ V2 - V1 ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, C1 C2 by 2 times C1 + C2 ਉੱਪਰ ਆਂਦਾ ਨਾ V2 - V1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਨਾ, सर 2 ਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੀਟ। हाँ जी सर, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ 18 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਹੀ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਸੇਮ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ V2 - V1 ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ 2 ਆਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਵੋਲਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਪੁੱਠੀ ਆ ਉਹਨੂੰ -8 ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ ਉਹਨੂੰ, ਹੈਨਾ, हाँ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜੇ 10 ਵੋਲਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ -8 ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ 18 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, आर्टिकल मांगू 18 आना चाहिए। देखो किवें आएगा देख लेने, देखो व्हेन कैपेसिटर्स आर इन रिवर्स पोलैरिटी, क्योंकि इत्थे गलतियां हो जांदियां, देखो बच्चों तो इत्थे गलतियां हो जांदियां ने, फिर कहते आंसर नहीं मैच किया जी,
ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਈ। when capacitors are connected in reverse polarity, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ expression for ਜਾਂ find expression for heat generated। ਹੁਣ reverse polarity ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੁਣੀ common potential ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। C1 V1 minus C2 V2 ਬਟਾ C1 plus C2 ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖੀਏ ਆਪਾਂ VC ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟਡ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਏਗੀ U ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਸ U ਫਾਈਨਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਚਾਹੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਰਿਵਰਸ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਦਾ ਸਿੰਪਲੀ C1 ਤੇ C2 V2 ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਆਹੀ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਫ ਫਿਰ C1 plus C2 ਓਵਰ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਵੀ ਉਹੀ ਆਏਗਾ, ਹਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਗਈ ਆਪਣੀ ਆਹ ਮੀਟਰ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਆਂਸਰ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਏਗਾ C1 C2, ਇੱਥੇ ਫਿਰ V1 ਮਾਈਨਸ V2 ਦੀ ਬਜਾਏ V1 ਪਲੱਸ V2 ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਰਿਵਰਸ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੋਲਟੇजेस ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਯੈਸ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਜੇ ਇਧਰਲੀ ਪਲੇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਇਧਰਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾ, ਇਧਰਲਾ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਚ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਸਵਿਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਚ ਨੇ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਨੇ। ਪੈਰਲਲ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਚ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਨੈਕਟਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ, ਹਨਾ। ਪਲੇਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਨੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਹਿਮਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਬੜੇ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹੋ ਅੱਜ ਮਤਲਬ 32 ਬੱਚੇ ਹੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਐਬਸੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਐਬਸੈਂਟ ਇਕੱਠੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨੋਟ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਟਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟਰ 2 ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਐ ਲੱਗੇ, ਆ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 2 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ 6 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਧਰਲੀ ਪਲੇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਧਰਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਧਰਲੀ ਪਲੇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਧਰਲੀ ਪਲੇਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਇਹ 2 ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਐ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਸਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ 8 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ 5 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਇਧਰਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਧਰਲਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹ 3 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਆ, ਤੇ ਇਹ 8 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਿਚ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਇਧਰੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਉਧਰੋਂ ਉਧਰ ਨੀਚੇ ਆਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਜਾ ਪਾਏਗਾ ਆ ਪਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਰਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਫ ਹੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਸਵਿਚ ਓਪਨ ਹੈ ਹਲੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3 capacitors which are
already charged are connected as shown। आप इन्हों कनेक्ट करता इस तरह। फाइंड हुण देखो बस कई बार सिंपल जिहा क्वेश्चन आपां ये पता लग जाएगा अपन कि चार्जेस किवें डिस्ट्रीब्यूट होए, फिर सारियां गल्लां दस ही दिंदे आपां पोटेंशियल कितने कितना आया सब पता लग जाऊगा। अब अगर फाइंड फाइनल चार्जेस और वोल्टेजेस, क्योंकि जो चार्जेस आपस में इधर उधर होंगे तो वोल्टेजेस भी इधर उधर होंगे ना, दोनों कैपेसिटर तीनों कैपेसिटर दे, और वोल्टेजेस व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। इन्हें बहुत चंगी तरह लिख लेना क्वेश्चन नु भी। हुण आपां सोचते हैं कि बेसिकली किवें होएगा, क्योंकि सानू ये तां पता है कि जिवें असीं स्विच ऑन करांगे ना, स्विच ऑन करदे सार ही इन्हां विच फिर वो हो जाएगा, मतलब चेंजेस आउणगे। जिवें मैं इन्हूं नीचे बना देना रेड पेन दे नाल इहदे उपर कर देना, आ गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ, ਪੋਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ। 12 है ना? यस सर। 12 माइक्रोकूलम ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਧਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 8 * 24 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 8 * 5 = 40 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ। ठीक है, सो चार्जेस बारे थोड़ा बहुत सब पता है कि किसके ऊपर कितना चार्ज होएगा, वो पहले लिख लिया। हुण आपां नूं आ नहीं पता कि फाइनली देखो की होएगा, पूरे सर्किट च एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज का गेड़ा वजेगा, वो गेड़ा टोटल वजेगा पूरा। तो आपां फिलहाल ये देखो 40 माइक्रोकूलम हैगा, 8 माइक्रोकूलम को है ना, आपां मान लेने आ कि इत्थों जिहड़ा चार्ज का गेड़ा किवें वज रहा। देखो कुछ भी मान लो कि इत्थों मान लो क्यू चार्ज इत्थों निकल रहा, मान लो ठीक है, आ क्यू चार्ज निकल रहा, मान लो आ क्यू चार्ज इत्थे पहुंच रहा, जिवें मर्जी ऊपरों में नीचे करा सकता, आप एवें कर सकते। तो इत्थों क्यू चार्ज इत्थे आएगा, इत्थों क्यू चार्ज इत्थे आएगा, फिर इत्थों क्यू चार्ज वापस आएगा इत्थे, ते फिर इत्थे आके नेगेटिव नूं उन्ना ही घटा देगा जिन्ना ही पॉजिटिव घटिया होना ना। हाँ जी इस तरह करन तो बाद तुसीं फाइनल चार्जेस की लिख सकते हो। आ वाला जिहड़ा कैपेसिटर नीचे वाला सब तो इहदे उपर फाइनल चार्जेस दसो किन्ने होणगे। इहदे उपर जे इह चों क्यू चार्ज निकल गया, पहला कितना सी 40 सी ना, तो ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ 40 ਮਾਈਨਸ क्यू रह गया कि नहीं। यस सर। ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ क्यू ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ 12 प्लस हो गया ना। हाँ जी इधर गया, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 24 प्लस क्यू हो गया ना। हाँ जी बस आ हो गया, फिर आ पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया अपना। हुण ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ KVL लगा के क्यू पता कर सकते हैं, KVL लगा के कि क्यू कितना होएगा। KVL किवें लगावांगे आपां, किसी मर्जी पॉइंट तो आ ए पॉइंट तो शुरू कर दूंगा, ए पॉइंट तो ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, इधर मुड़िया पॉजिटिव पहला है ना, हाँ जी माइनस है ना, पॉजिटिव पहला है, हाई टू लोअर जा रहे हैं। ते चार्ज इहदे ऊपर कितना है 12 प्लस क्यू है ना। हाँ जी ते चार्ज बटा कैपेसिटेंस कितना 2 सर 2 है ना, माइनस, फिर आगे फिर प्लस तो फिर से माइनस आ जाऊगा, क्योंकि पहला प्लस आऊगा रास्ते हाई टू लोअर जा रहे हैं। एक कितना आ जाऊगा 24 3 आ जाएगा। 3 हुण देखो दो नेगेटिव है, पक्की गल एक पॉजिटिव होगा, देखो घूम के आएगा इधर नेगेटिव आ गया ना, पहला हुण प्लस आएगा ना। हाँ जी सर 40 माइनस क्यू ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, पॉजिटिव प्लेट ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟਾ 8। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਸੋਲਵ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ क्यू ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। हाँ जी सर ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ क्यू ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ क्यू ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ फिर ਇਹਦੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ 6 ਵੋਲਟ ਥੋੜੀ ਆਊਗਾ ਆਨਸਰ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਊਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ क्यू ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲੇ क्यू ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਨਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਨਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਸਭ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।
Yes. तो इस तरह ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੋਣ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਬਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਚਾਰਜ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 0 ਆ ਜਾਊਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 0 ਆਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਐ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ 6 ਵੋਲਟ ਤੇ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 8 ਵੋਲਟ ਤੇ ਹੈ ਹਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ 14 ਵੋਲਟ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆ 14 ਵੋਲਟ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਲੇਟ ਦਾ 14 ਵੋਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ 14 ਵੋਲਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, 8 ਤੇ 6 14, ਆ ਵੀ 14, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕਾਪ ਕਰੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਊ 0 ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਏਗਾ ਹੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਚਾਰਜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ 8 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਦਾ ਸਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਸਰ ਪਲੇਟ ਸਰ ਦੂਸਰੇ 2 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵੋਲਟੇਜ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਊਗੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਐ ਥੋੜੀ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਸੇਮ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗੀ? ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਕਾਮਨ ਆਊਗੀ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਾਮਨ ਵਾਲੀ VC ਪਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਆਹੀ 2 ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਐ ਕਰ ਲਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਮੰਨ ਲਾ, ਠੀਕ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਮੰਨ ਲਾ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 8 ਤੇ 6 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 14 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਤੇਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਸੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲਿਖ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 8 ਤੇ 3 ਤੇ 2 ਦਾ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਦੇਗਾ, 14 ਵੋਲਟ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਤੇ 6 14 ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਆਹੀ ਵਾਲਾ ਲਾਈ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ 8 ਵਾਲਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 5 ਵੋਲਟ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ ਸਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਆ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ 28 ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਅੱਜ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਯਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਗੈਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੱਲ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ